अकाल दोस्तों, आदाब। मैं तुहाडा अपना दोस्त कुलदीप चिराग। तुसीं जुड़े हो तैनू टीवी चैनल के नाल। तो दोस्तों तुहानूं पता कि इस चैनल राहीं तुसीं जुड़दे हो हुनरमंद व्यक्तियों के नाल, कलाकारां दे नाल, कला प्रेमियों के नाल। ते अज जिस शख्स नूं मैं तुहाडे रूबरू करना वो किसी भी जान पहचान के मुहताज नहीं। उन्हां दे गाए गीतां नाल सैकड़े गायक अपने मुकाम पर पहुंचे आ। सैकड़े गायकों ने एक वखरा मुकाम हासिल किया और उन्होंने जिथे वो रहे उस पिंड के नाम नूं, नगर के नाम नूं भी उन्होंने बुलंदियां ते लैके गए आ। मैं एक जिक्र करूँगा गीत का, शायद तुहाडे वो होठां ते होएगा, तुहाडे कन्नां नूं रस देगा और बहुत सारे दोस्त समझ जाएंगे कि मैं किस नामी गीतकार की, गायक की गल कर रहा। एक गीत स्वर्गीय मेजर आस्तानी साहब ने गाया सी कि हौल पैंदे रहण सच्ची टुट पैने आ जिद्दे तेरा मुख तकदी। ये मलवई ठेठ पंजाबी बोली की एक मुहांदरा भी है इस गीत में। तो बहुत सारे दोस्त समझ गए होंगे कि मैं गल कर रहा बूटा भाई रूपा जी, जिन्हों का नाम असीं बड़े अदब नाल, बड़े सत्कार के नाल लैने, जानी कि जनाब बूटा भाई रूपा जी साडे कोले हाज़र ने। भाई जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी कुलदीप चिराग, तुहाडी सारी टीम का मेरे वालों बहुत बहुत धन्यवाद। सारे स्रोतियों का प्यार भरी सत श्री अकाल जी। भाई जी आप बहुत सारिया गल्लां पता करनियां गीतकारी के सफ़र बारे, गायकी के सफ़र बारे, है ना, तो जो कि गीती गायकी बारे भी। तो मैं चाहना भी उस तो पहला अपनी एक गायकी का रंग साडे स्रोतियां दे रूबरू करो तो फिर आपां गलबात का सिलसिला अगे बढ़ाइए। कैस्ट आई सी 97 जी, ਉਹਦਾ टाइटल गीत है खुद ही हिट। क्या बात है, बिल्कुल ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ करते इरशाद। ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਵੇ ਅੜਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਅੜਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਜੋ ਕਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਵੇਚਾ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੈਲਾਂ ਦੇ, ਵੇਚਾ ਬਲੂੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੈਲਾਂ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਿਆਉਂਦਾ ਵੇ ਅੜਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਅੜਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਅੜਿਆ। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। मैं इत्थे गल साझी करनी चाहूँगा कि अजोके गीतां अंदर जिहड़ी इस गीत तुसीं देखो एक संवेदना पई आ, एक कुआरी उम्र की कुड़ी दे चाह पे आ और वो अधूरे चाह जिहड़ी वो संवेदना जिहड़ी वो चाह जिहड़ी वो तनज है अजोके गीतां च बहुत वड्डी गिनती जिहड़े गीत आ रहे हैं उन्हां चों गायब आ। और ऐसे गीत कन्नां नूं रस भी दिंदे आ और चिरस्थाई भी हुंदे आ। बाई जी बहुत ही खूब, बहुत चंगा, तुहाडी कहानी बहुत वधिया, शाला करे दिन रात धन्यवाद चौगनी तरक्की करे। और नाल ही मैं पूछना चाहूँगा भाई जी जरा भाई रूपा है ना, बूटा भाई रूपा नाम है ना, तो तुहाडा पिंड घोलिया कला और तुसी भाई रूपे विच रहे लंबा समा, इत्थों ही आपदा जिहड़ा सफ़र स्टार्ट किया गायकी का भी ते गीतकारी का, और तुसी इस पिंड नूं ही चुनिया आपदा तखल्लुस, इहदे पिछे कोई खास वजह? बिल्कुल जी, मेरे नारके पिंड है, नारकिया का जी भाई रूपा पिंड साडा घोलिया कला। जिवें तुसीं दस्सिया तुसीं मेरे पिंड दे ही हो, वैसे तो अनुसार मेरे बारे पता ही है जी। साडा अपना इतिहासक नगर है, बाबा भाई रूप चंद जी की नगरी है जी, बड़ी किरपा उन्होंने दी ते सारे नगर की साडे परिवार ते मैं कहूँगा भी बड़ी किरपा रही है जी, क्योंकि उन्होंने हर पक्षों साडी मदद की है। मेरे पिता जी मेरी मैं 11-12 साल का स्वर्गवास हो गए सी ते साडी माता जी इत्थों दी कुड़ी होण करके भैण होण करके साडी सारे नगर ने बहुत हेल्प की है। ते मैं इत्थे ही सारा मेरा बचपन बीतिया ते इत्थे ही मैं सारा बड़ा होया, तुहानूं पता ही है। इस करके मैं इस नगर का नाम अपने नाल जोड़िया बूटा भाई रूपा, ते मैनूं बाबे भाई रूप चंद दी बाबे बड़ी किरपा हुई है परमात्मा वाहिगुरू दी, बड़ा सब कुछ मिले। ये सफ़र की जे आप शुरुआत की गल करिए कि कितों चिटक लगी बाई जी तुहानूं
ਕਿ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਘੋਲੀਆ ਜੀ, ਜੀ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕਾ ਦਰਦੀ ਸੀਗੇ, ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ, ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਜੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗਾਡੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਵੇਲਾ ਜੀ, ਭਾਣ ਢਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਕੇਵਲ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਭਦੌੜ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਚੱਲੀ ਗਿਆ, ਵਧੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 22 ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਗੀਤ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਕੈਸਟ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹਿੱਟ, ਪਰ ਉਹ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਸਟ 'ਚ 8-10 ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਥਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੀ ਭਰਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦਿਲ ਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਿਲਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੇ ਆਜੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੀ। ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਤੱਕਦੀ। ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸੱਚੀ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਤੱਕਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ। ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ ਗੀਤਕਾਰ ਭਦੌੜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਭਦੌੜ ਜਾ ਕੇਬਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਤਾ ਦੇ ਭਦੌੜ ਵਾਲੇ ਗੀਤਕਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਆਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਆਈ ਜੀ ਨਾਲ ਭਦੌੜ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ 4 ਭਰਾ ਤੇ 5ਵਾਂ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਲਾ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਵਰਕ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਭਿੰਦਰ ਡੱਬਲੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ 'ਚ, ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਜੀ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਤੇ ਦੀਪਾ ਘੋਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਰਸੀਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿਰਕ ਦੀ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ HKS ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਲੇ ਦੀ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਕਾਸਟ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਰਸੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਰਸੀਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸੀਲਾ ਮੂਹਣੀ ਰਸੀਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਸੀਲਾ, ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਲਾ ਉਹ ਹੱਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਰਸੀਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਰਸੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਾਕਰ ਪੋਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ, ਉਹ ਲੱਖਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਖਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੀਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੱਖੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ
ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਧੀਆ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ? ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਰਸਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ, ਬਾਈ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਹਰਦੇਵ ਮਾਹੀ ਨੰਗਲ ਜੀ, ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਜਗਤਾਰ ਬਿਰਕ, ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਬਾਈ ਗੋਰਾ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਅਮਰਤਾ ਵਿਰਕ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੋਹੀਨੂਰ, ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ, ਬਲਵੀਰ ਮਾਨ। ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਰਿੰਪੀ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਾਨ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਜੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਣੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਜੀ, ਤੂੰ ਧੜਕਣ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ। ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੱਟ, ਭਾਨਾ ਭਗੌੜਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਧਰਮਵੀਰ ਮੁੰਡਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੋਕ ਟੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਮ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਢਿੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਮਹਿਣਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕ ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਭਿੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉੱਥੇ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਕਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਈ ਭਿੰਦਰ ਡੱਬਾਲੀ ਜੀ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਬੀਨਾ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢੋਲਕ ਤੋਂ ਤੁੰਗ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰ ਜਰਨੈਲ ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸ਼ੇਰਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਮਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਜੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਠੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਪਾਲ ਨਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟੇਕ 'ਚ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ। ਛੋਟੇ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਸ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਵਿਰਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਂ ਸੁਣੋ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕਿਉਂ ਗੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਗਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੀਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਵੀਰ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਮਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਮਰਤਾ ਵਿਰਕ ਬਣ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਆਸਥਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਦਾ ਮਾਸਾ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਈ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਬਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਜੋਤੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਕਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਕੇ ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਕੇ ਪੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਤੇ ਕਾਕਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੇਖੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਰਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਫਗਵਾੜੇ, ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦੇ ਲਾਏ ਤੇ ਇਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਢੀਰਾ ਬਿਰਕ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਕੈਸਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਪਿਆ ਸੰਜੀਵ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ ਰੰਗ ਵਾਂਗੂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਤਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਡਬਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਿਰਾ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਗਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ, ਸਟੂਡੀਓ ਚੀਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਆ ਜੀ। 7 ਗੀਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ, 8 ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਨਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਲੇ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਮਹਾਨ ਇੱਧਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰੋਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਹ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਚੰਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਸੈਡ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਬੀਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਗੀਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਹ ਮਾਰਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਹ ਮਾਰਦਾ। ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਬੋਲੇ ਸੀ। ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਦਾਇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਲ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਕੰਪਨੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਲਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਕੈਸਟ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਦੋਂ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗੋਲਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕੈਸਟ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਸੀਡੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰਾ ਜਸਵੀਰ ਰਾਧਾ ਪੌੜਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲ, ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬਬਲੀ ਖੁੱਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੈਸਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਗਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਵਧੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਵਧੀਆ, ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਸਭ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਜੋਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਲੇ ਜੈਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਸੀਗੇ ਸੀਰਾ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਫਸਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਰਿੰਪਾ ਖਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਰੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਲਿੱਕਾਂ ਤੇ ਵਿਊ ਤੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਉਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਦੇਰੇ ਵਾਲਾ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਮਿਲੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੀਲੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜੀ ਆਏ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕਮਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਜੀ ਕਿੱਟੂ ਤੇਜਵੰਤ ਕਿੱਟੂ ਜੀ ਸਚਨ ਵੀਰ ਸਚਨ ਹੂਜਾ ਜੀ ਪੰਕਜ ਹੂਜਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਵਾਈ ਅਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਬੱਬਲੂ ਐਂਡ ਜਵਾਈ ਬਬਲੂ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਬਲੂ ਤੇ ਸਲੀਮ ਬਬਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਿਮਰ ਪਾਂਗਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਰੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਿੱਕੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿੱਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਰਜੀਤ ਰਿੱਕੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮ ਬਾਈ ਜੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਯਾਰ ਬੁੱਟੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇਵੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਲ ਸਿੱਪੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿੱਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੇਵੀ ਐ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਜੀ ਆਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪ ਜਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਗੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਗੀਤ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਐ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋਊਗਾ ਗੀਤ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਗੀਤਕਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਇਲੋਗ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜੀ ਹਨਾ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਅਲ ਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਆਪਣੀ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਵੜਦਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੇਕਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫੈਨਸ ਫੋਲੋ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਹੀ ਐਨੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਗੀਤ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੀਤ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਚੰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਰਸ਼ਾਦ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿਓਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵੇ ਉਹ ਫੁੱਲੋ ਹੌਲੀ ਵਾਪਿਆ ਤੇ ਬਹਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਪਰਦੇਸੋਂ, ਚੰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਪਰਦੇਸੋਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਵੈਸੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਮਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਸਿਕ ਕੈਸਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਦੀ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ? ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪਾ ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਘੋਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਧਰਮਗਾਡੀ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਈ ਭਿੰਦਰ ਡਾਪਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਗੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਸਲ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪੱਪੀ ਜੀ ਪਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੂਰ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰਕਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਬਾਈ ਲੱਖਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਦੇਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦਾ ਜੱਡੂ ਜੀ ਬਾਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਗੀਤ ਵਧ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਰਾਓ, ਆਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ, ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੋਕ ਟੱਚ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਕ ਟੱਚ ਦੇ? ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਵੀਰ ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿਓ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਲਦਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਏ ਆ, ਗੀਤ ਰੈਡੀ ਪਏ ਆ, ਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ
ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਸਾਡੀ ਸਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੋਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੀਪੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਗੋਲ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੀ ਦੋ ਜਣਾਂ ਦੀ ਉਕਲੀ ਟੈਪ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਲਾਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ, ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਚੰਗਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈਏ ਨਾ। ਲਾਰੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ, ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਚੰਗਾ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈਏ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਯਾਰੀ, ਛੱਡਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਨਾ। ਛੱਡਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇ ਜੋ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ। ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, ਮੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਠਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਵੀ ਬੂਟਾ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੀਤ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬੂਟਾ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ।